Students, the next poem is How to Go to the Tavo Temple by K. Sachidanandan. So, a small introduction to K. Sachidanandan. He was born in the village of Pulludu in Thrissur district, and he completed his MA from the University of Kerala and PhD from the University of Calicut. Sachidanandan began writing poetry in the 1960s as a modernist and soon got disillusioned with the empty aestheticism of much modernist verse and adopted a politically strident position in the 1970s. He has since then grown more sober and philosophical. His recent poems are marked by their preoccupation with questions of cultural identity, gender justice, ecological literacy and subaltern consciousness. A persuasive literary critic, an able translation and a competent editor, Sachidanandan has published more than 50 volumes of poetry, translation and literary criticism in Malayalam and English. And he is the only writer to win the Kerala Sahitya Academy Award 4 times. Please note this point that he is the only writer to win the Kerala Sahitya Academy Award 4 times, each time for a different literary genre. എപ്പോഴും കവിതയ്ക്കല്ല പല ജോണറിലുള്ള ഇതിനാണ് കിട്ടിയത്. അഞ്ച് സൂര്യൻ, കവിത, വേനൽമഴ, ഇവനെ കൂടി, കവിബുദ്ധൻ, മലയാളം, അപൂർണം, വിക്ക്, സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ബഹുരൂപി are among his important poetical works. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, മുഹൂർത്തങ്ങൾ, അടിത്തട്ടുകൾ contain some of his literary critical essays. And Sachidanandan's poetry is basically an expression of the poet's complex and conflict-ridden subjectivity. It is a place, one might say, where the language of the self meets and merges with the voice of the other. The poem How to Go to the Tavo Temple. ടാവോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെ in 1994 originally included a collection. Malayalam is an illustration of this. And the poem How to Go to the Tavo Temple, it was dedicated to D.R. Nagaraj. Don't lock the door, go lightly like a leaf in the breeze along the dawn's valley. If you are too fair, cover yourself with ash. If too clever, go half asleep. So വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വീട് പൂട്ടരുത്, പുലരിയുടെ ചെരുവിലൂടെ ഇളങ്കാറ്റിൽ ഇലയെപ്പോലെ കനമില്ലാതെ പോവുക. വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽസും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏറെ വെളുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ചാരം പൂശി പോവുക, കൂടിയ ബുദ്ധിയെങ്കിൽ പാതി മയക്കത്തിൽ പോവുക. വേഗം കൂടിയത് വേഗം തളരും. എത്രത്തോളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്പീഡ് കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ തളരും. നിശ്ചലതയോളം പതുക്കെ, ജലം പോലെ അരൂപിയാവുക, താണയിടത്ത് തങ്ങുക, മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കുകയേ വേണ്ട. വലത്തു വെക്കേണ്ട ശൂന്യതയ്ക്ക് ഇടം വലമില്ല, മുന്നും പിന്നുമില്ല. പേർ വിളിക്കേണ്ട ഇവന്റെ പേരിന് പേരില്ല. വഴിപാടുകൾ വേണ്ട, ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക, നിറഞ്ഞ പാത്രത്തേക്ക് എളുപ്പം. പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണ്ട, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇടമല്ലിത്. സോ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടത് ആൻഡ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. To reach the Tavo Temple would mean to be one with the Tavo, and that's the creative principle of the universe. And by mentioning the poet, he says that the formlessness of water, the poet refers to the meaninglessness of all exterior decorations and title, and the need to renounce all external and artificial wrapping that are so important to mankind. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഡെക്കറേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബി ഫോംലെസ്. And greed is deplored when the poet says, lie low, don't ever try to go upward. മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയാണ് അടുത്ത് കളിയാക്കുന്നത്. താഴ്ന്നയിടത്ത് ജീവിക്കുക, ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. And man need not be obsessed about idol worship and fight over the appearance of God. ഒരു ഐഡൽ വർഷിപ്പ്, ഒരു വിഗ്രഹ ആരാധന അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ഓവർ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫോർ ടാവോയിസം ദ ഡെയിറ്റി ഹാസ് നോ ഫോം.
ടാവോയിസം പ്രകാരം ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു ഫോം ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്നെസ് വിച്ച് ഇസ് നോ ഡയറക്ഷൻ, നോ ഫ്രണ്ട്, നോ ബാക്ക്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ നെയിം എയ്തർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഓഫറിങ്സ്. അതിന് മുന്നും പിന്നുമില്ല, പോകുന്ന വഴിക്ക് മുന്നും പിന്നുമില്ല. അതുപോലെ അതിനൊരു പേരില്ല. ഓഫറിങ്സ്, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാശാണെങ്കിലും ശരി, പുഷ്പങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, ഇതൊന്നും അതിന് ആവശ്യം ഇല്ല. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രയർ ടു മസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതി പോലും മൊത്തത്തിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട്. പ്രേയേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ ഡിസയേഴ്സ് ദാറ്റ് അൺഫുൾഫിൽഡ്. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപേക്ഷയുടെ സ്വരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകളായി പറയുന്നത്. അതും ഇവിടെയില്ല. ഹെൻസ് ദ പോയറ്റ് ആസ് എ റീഡർ നോട്ട് ടു പ്രേ ആസ് ഡിസയേഴ്സ് ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ Taoism. Only abnegation of one's wishes and desires are the prayers. സോ ടാവോയിസത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഇടം അല്ല. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ ഹിയർ. സ്പീക്ക് സൈലന്റ്ലി ഇഫ് സ്പീക്ക് യു മസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരിച്ചേ പറ്റുമെങ്കിൽ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക. ലൈക്ക് ദ റോക്ക് സ്പീക്സ് ടു ട്രീസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ്. ഏതുപോലെ പാറകൾ മരങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇലകൾ പുഷ്പങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ. സൈലൻസ് ഈസ് ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വോയിസ് ആൻഡ് നത്തിങ്നെസ് ഹാസ് ദ ഫെയറസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ വർണ്ണം ഇല്ലായ്മയുടേതാണ്. വരുന്നത് ആരും കാണണ്ട. ആ ഒരു സൈലൻസ്, നിശബ്ദതയാണ്. ലെറ്റ് നൺ സീ യു കമ്മിങ് ആൻഡ് നൺ ഗോയിങ്. നിങ്ങൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും ആരും കാണാതിരിക്കട്ടെ. ക്രോസ് ദ ത്രെഷോൾഡ് shrunken like one crossing a river in winter. ഒരു മഞ്ഞ് തുള്ളിയെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വരിക. 4/1 ചുരുങ്ങി വേണം ഗോപുരം കടക്കാൻ. അത്ര എളിമയുണ്ടാകണം. ആൻഡ് ക്രോസ് ദ യു ഹാവ് ഓൺലി എ മൊമെന്റ് ഹിയർ ഫ്ലീറ്റിംഗ് എസ് മെൽറ്റിംഗ് സ്നോ. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ പോലെ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിൽക്കാനാകൂ. നോ പ്രൈഡ്, യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഫോംഡ്. ഒരു അഹങ്കാരവും വേണ്ട, കാരണം നിങ്ങൾ ഇനിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടില്ല. He says that in this paragraph, he says that man should be one with nature. He should speak silently as the rock speaks to the trees. This also points that the relationship between all entities in the world is like this. Everything is connected to each other. Rocks, trees, leaves, flowers, and humans are all connected. Sticking to the Tao doctrine of moderation and renunciation of ego, the poet urges the reader to shrink oneself like a man crossing the river in winter. It is only through such control, austerity, and giving up of pride that one can become closer to Tao. സ്വന്തം അഹങ്കാരവും എല്ലാം കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ടാവോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Like the tongue that serves as teeth, only the one who does nothing can do everything. Go, the unmade idol awaits you. So ഒന്നും അറിഞ്ഞിടാത്ത ആളിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരൂ. Man's anger stems from his ignorance as he does not understand his insignificance. തൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ പലതും പഠിച്ചത്. He cannot control even the dust under his feet. തൻ്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല. By this, he points out that man's arrogance that makes him believe that he cannot control the world. മനുഷ്യനൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. And according to Taoism, one must not attempt to change or alter others or events, but only try to improve yourself. എന്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. അത് ടാവോയിസത്തിലില്ല. ടാവോയിസം വിശ്വാസപ്രകാരം മാറ്റാനല്ല, സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത്. സോറോ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് alters nothing, and so should be the feeling of greatness, as that renunciation of greatness is the only way to attain greatness. But urging people not to use hands, the author is hinting at the futility of human action. So it is better that the fish lie in water and fruit on the tree, meaning that man should not interfere with nature. So പ്രകൃതിയിലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തന്ന ഇദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണവശാലും പ്രകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരരുത്. നേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ മാൻ. മനുഷ്യർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല പ്രകൃതി.
The poet concludes the words of wisdom that the soft shall survive the hard, like the tongue that survives teeth. It means that humble and the meek shall find ടാവോ. ടാവോയിലേക്കുള്ള വഴി സാധാരണക്കാരന് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Only the one who does nothing can do everything. He is hinting at the വേ ഓർ നോൺ ആക്ഷൻ, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു രീതിയെ. ഹെൻസ് ദ ജേർണി ടു ദ ടെമ്പിൾ ഈസ് ദ സെർച്ച് ഫോർ ടാവോ. സോ ടാവോയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരച്ചിലിനെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സെർച്ച് ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ലോങ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ്.